श्री कृष्ण शरणं मम। 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 Hari Om, Richa, go ahead. Gaurang bhai, your video is not on. Yeah, I'm turning it on. Okay, sorry. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषित शोभितलिङ्गं निर्मलभाषित शोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्प विनाशनलिङ्गं रावणदर्प विनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गं बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गं फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञ विनाशनलिङ्गं दक्षसुयज्ञ विनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं
तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्प सदार्चितलिङ्गं सुरवनपुष्प सदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्. Hari Om, everybody. So we completed અધ્યાય 2 ગયા ગુરુવારે અને આજે આપણે મેડિટેશનથી શરૂઆત કરશું. આપણે દરેક જણ, in fact it has become a fashion to say કે આજકાલ સ્ટ્રેસ બહુ છે અને ટુ a certain extent છે, પણ આપણે વર્ક કરતા હોઈએ તો વર્ક ઉપર કોમ્પિટિશન હોય, બધાની ઈચ્છા હોય કે મારા બોસને હું ગમું, બીજો આગળ આવે તો થાય કે હું કેમ નહીં. એમ દરેક ક્ષેત્રમાં, વેધર ઘરમાં, વર્કમાં, ફ્રેન્ડશીપમાં, આપણી expectations, when they are not met, it does create stress in one and all. And it is very, very natural. અને એટલીસ્ટ ઇન્ડિયામાં અમે જોયું છે, અહીંયા તો ઇટ્સ નોટ મચ, એટલીસ્ટ આપણી કોમ્યુનિટીમાં, પણ આઈ હિયર મેની ટાઈમ્સ કે સર્વિસ પરથી આવીએ કે આખો દિવસ કામ કરીને આવીએ તો સ્ટ્રેસ એટલો બધો હોય છે કે જરાક થોડું આવીને એક બિયર કે કંઈ પીએ તો જરા રિલેક્સ થઈએ. વોટ ડઝ ધેટ ટેલ? કે હું મારા સંજોગોને અનુકૂળ અથવા તો એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતો. અને તમે જુઓ તો જીવનમાં કોના સંજોગો હંમેશા અનુકૂળ હોય છે? એટલે એવરેજ માણસ, એવરેજ મીનિંગ હું અને તમે, નોટ ઓનલી આ જન્મમાં, પ્રીવિયસ ઓલ બર્થ્સ, આપણી દ્રષ્ટિ હેઝ બીન ઓનલી આઉટવર્ડ થ્રુ જ્ઞાનેન્દ્રિય. અને મનુષ્ય જન્મમાં 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયથી કન્ટિન્યુઅસલી બહાર હું સંજોગોને કેવી રીતે મને અનુકૂળ બનાવું જેનાથી મારું મન શાંત રહે. અને આપણને શાસ્ત્ર અને સંત મહાત્મા કે તું અંદરની તરફ વળ તો તને શાંતિ મળશે. એટલે મનુષ્ય પ્રયત્ન કરે કે લેટ મી એટલીસ્ટ ટ્રાય, કારણ કે બહાર તો બહુ પ્રયત્ન કર્યો, મને શાંતિ મળતી નથી. પણ પ્રયત્ન શા માટે કરવો જોઈએ? અંદર વળવા માટે. અને આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું પણ ખરું કે જ્યાં સુધી હું કોણ, નંબર 1 એ ખબર નહીં પડે, અને જ્યાં સુધી એ ખબર નહીં હોય
ત્યાં સુધી હું મને શરીર મન અને બુદ્ધિ જ સમજીશ. અને એકવાર હું શરીર મન અને બુદ્ધિને હું કહું, એટલે જ્યારે શરીરની તબિયત સારી નહીં હોય તો મારી તબિયત સારી નથી. મને લાગે કે મારું નાક બરાબર નથી ને સર્જરી કરવી જોઈએ, અને એકવાર મારા મનમાં એક શંકા પેશી ગઈ કે લોકો કહે છે કે આનું નાક કેટલું લાંબુ છે, તો શું થાય, એ સ્ટ્રેસ શરૂ થઈ જાય. એસ્પેશિયલી યંગ લોકોને 20-25 વર્ષના હોય તો દરેક જણને શરીર અથવા તો મન, અને મન બધાનું જ કન્ટિન્યુઅસ કઈ ને કઈ રીતે એજિટેશનમાં હોય. તો જ્યાં સુધી હું મન શરીરને મારું માનું અથવા તો હું માનું, ત્યાં સુધી એ દુઃખ હું એવોઇડ કરી નહીં શકું. એટલે શાસ્ત્ર કહે છે પહેલા તો તું સમજ કે તું કોણ છે. કર્તા અને કર્મ, સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ, જેને ગુજરાતીમાં આપણે કર્તા અને કર્મ કહીએ. સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ હંમેશા એકબીજાથી જુદા જ હોય, એ કોઈ દિવસ એક ના થઈ શકે. કર્તા અને કર્મ, વિષયી અને વિષય, એ હંમેશા જુદા જ હોય. હવે સવાલ એ છે કે હું શરીર મન અને બુદ્ધિ છું કે નહીં. કારણ કે મેડિટેશનમાં આપણો પ્રયત્ન અંદર જવાનો છે, એટલે અંદર શું શોધવાનું છે. સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ. દુનિયાના બધા વિષયો, જે પણ વસ્તુ મારા શરીરની બહાર છે, એ કર્મ છે, એ ઓબ્જેક્ટ છે, એ તો વેરી ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભાઈ આ પુસ્તક છે, ગીતાની ચોપડી મારા હાથમાં છે, એ મારાથી જુદી છે, એ કર્મ ઓર એ ઓબ્જેક્ટ, અને હું સબ્જેક્ટ. પણ આ શરીર પણ મારાથી જુદું છે, ને એ ઓબ્જેક્ટ છે ને હું સબ્જેક્ટ છું, એ કેવી રીતે? તો વેરી સિમ્પલ. કોઈ પણ વસ્તુ મારી હોય, દાખલા તરીકે આ મારી ગીતાની બુક, મીનિંગ મારી બુક એટલે કે હું નથી, રાઈટ? મારો કૂતરો હું નથી, મારી કાર હું નથી. તો કોઈ પણ લેંગ્વેજમાં આપણે શું કહીએ છે, માય બોડી કે આઈ બોડી? માય બોડી, રાઈટ? મારું શરીર. આજે મારું મન ચોટતું નથી, આ ગૌરાંગભાઈ શીખવે છે પણ ખબર નહીં આજે બરોબર નહીં બોલ્યા. મારું મન ચોટતું નતું. મારું મન, મારી બુદ્ધિ આજે બહુ ચપળ નથી. હવે જો મારું હોય, મારી ગાડી હું નથી, ગાડીમાં ગોબો પડે તો મને ગોબો નથી પડતો. મારા શરીરની તબિયત બગડે તો મારું શરીર અને મારી ગાડી બંને મારા છે, એટલે વોટ, હું મારી ગાડી મારી કારથી જુદો છું, હું મારા શરીરથી જુદો છું. મારું મન આંદોલન વાળું છે, એજિટેટેડ છે, અપસેટ છે, ગુસ્સે છે, લસ્ટી છે, પણ હું એ નથી, એ મારું છે. તો એ જે હું છું એ અસ્પર્શ છે, એ આને સ્પર્શ નથી કરતું. પણ જ્યારે ઇગ્નોરન્સ, અજ્ઞાનતાને લીધે, અવિદ્યાને લીધે હું મનને મારું માનું કે આ તો હું જ છું, નોટ ઓનલી મારું હું જ છું, તો જ્યારે મન એજિટેટેડ ત્યારે હું પણ અશાંત. હું પણ અશાંત એટલે ઘેરે આવીને કહું કે ભાઈ મારે જરા 1-2 પેગ લેવા પડશે તો મારું મન શાંત થઈ જશે. પણ જરાક બુદ્ધિથી વિચારું તો શું થાય કે ભાઈ આ 2 કલાક 3 કલાક મન શાંત થશે, વળી પાછો જરાક નસો ઉતરશે તો વર્કના પ્રોબ્લેમ્સ યાદ આવશે, અને વળી પાછી ચિંતા શરૂ થઈ જશે. એટલે ઇઝ ઇટ ધ રાઈટ સોલ્યુશન? ત્યારે સંત મહાત્મા આપણને કહે છે કે યુ મસ્ટ ટર્ન વિધિન. પણ મારા ને તમારે બિગેસ્ટ ડિફિકલ્ટી ઇઝ કે એઝ સૂન એઝ આપણે પલાઠી વાળીને બેસીએ કે ખુરશી પર બેસીએ, અને નેચરલી આપણને કહ્યું હોય કે ટર્ન વિધિન એટલે પહેલા આંખ બંધ કરી દઈએ. રિમેમ્બર, આપણા 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય છે, કાન, પણ નાક કન્ટિન્યુઅસલી વસ્તુઓ સૂંઘતી નથી, કારણ કે આપણે કઈ ગાર્ડનમાં હોતા નથી કે રસોડામાં હોતા નથી. બારણું બંધ હોય તો શાંત હોય, પણ આંખ તો આખો દિવસ વસ્તુઓ જોતી જ હોય. એટલે જનરલી આપણે ધ્યાન માટે બેઠા હોઈએ તો પહેલા આપણે આંખ બંધ કરી દઈએ, અને જેવી આંખ બંધ કરીએ, દરેકનો એક્સપિરિયન્સ શું છે, સ્પેશિયલી શરૂઆતમાં, ઇમિડિયેટલી જે વર્ક ઉપર પ્રોબ્લેમ હતા, ઘરમાં પ્રોબ્લેમ ચાલતા હોય, અથવા તો કઈ સ્ટોક માર્કેટ ઉપર ગઈ ને તમે રાઈટ ટાઈમે વેચી દીધા અને બીજે દિવસે માર્કેટ નીચે ગઈ, તો તમને થાય મારા જેવો તો કોઈ એ નથી, આઈ રિયલી અન્ડરસ્ટેન્ડ માર્કેટ. એ પ્રમાણે કઈ ને કઈ વિચારો ઇમિડિયેટલી ચાલે. વિચારો ચાલે એટલે શું, હું મનની જોડે તાદાત્મ્ય કરું છું.
મેડિટેશનમાં મારે શું કરવાનું છે? નોટ ઓનલી બહારની દુનિયામાંથી અંદર જવાનું છે. આંખ બંધ કરું તો બહારની પ્રત્યક્ષ વસ્તુઓ જતી રહે, પણ મન પણ હું નથી, એટલે મનને પણ વિષય કરી અને મનને જોવાનું છે. જેવું મનને વિષય કરીએ એટલે મન શાંત પડવા માંડે. જ્યાં સુધી હું મનને હું માનું ત્યાં સુધી શાંત નહીં પડે, પણ જેવું મનને વિષય, કઈ રીતે? થિંક ઓફ ઇટ, અહીંયા તો નહીં પણ અમેરિકામાં ઓક્ટોબરની 31મી ઇઝ કોલ્ડ, શું કહે પેલા નાના છોકરાઓ બધા ટ્રિક ઓ ટ્રીટ, અને દે ગેધર કેન્ડીઝ. આજુબાજુ વાળાને ત્યાં કેન્ડી લેવા જાય અને રાત્રે ઘેરે આવે. 5, 6, 7 વર્ષના છોકરાઓ 70, 80 કેન્ડીઝ લઈને આવે. અને છોકરાઓને નેચરલી બધી કેન્ડી ખાવી હોય અને મમ્મી ના પાડે, અને બરોબર કોફી ટેબલ પર વચ્ચે મૂક્યો, પણ મમ્મીએ કહ્યું છે ખબરદાર, રોજ એક તને રાત્રે આપીશ, એનાથી વધારે નથી ખાવાની. અને મમ્મી રસોડામાં ગઈ હોય. થિંક ઓફ ઇટ, 6-7 વર્ષનો છોકરો 70-80 કેન્ડી પડી હોય અને ખાવાની ના પાડી હોય, રાઈટ, અને કેન્ડી કે કમ એન્ડ ઇટ મી. હવે એ પેલા ટેબલની આસપાસ ગોળ ફરતો હોય, રાઈટ, કારણ કે એની ઈચ્છા હોય. કદાચ કેન્ડી હાથમાં લેવા પણ જાય ને જુએ કે કોઈ નથી તો ખિસ્સામાં મૂકી દઉં, અને એ જ વખતે મમ્મી આવે અને મમ્મી જુએ તો એ શું કરે? હાથમાંથી છોડી દે. isn't it? Same thing applies to our mind. જો તમે રેડ કાર્પેટ રોલ કરો તો મન ફેન્ટાસાઇઝ કરીને એક પછી એક વિચારો કરશે, પણ મનથી છૂટા થઈને કઈ કહેવાનું નહીં, ફક્ત મનને ઓબ્ઝર્વ કરો કે આ મન ઇઝ થિંકિંગ, ધ્યાન કરવા બેઠો છે પણ વિચાર તો દુનિયાનો કરે છે. ધેટ્સ ઓલ. ઇમિડિયેટલી મન વિલ બીકમ શાંત. વેરી ડિફિકલ્ટ, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, શરૂઆતમાં, પણ આસ્તે આસ્તે એ થઈ શકે. અને દરેક સંત મહાત્મા કહે છે કે એકવાર તું જો આ ટ્રીક સમજી જાય અને અગેન એન્ડ અગેન તારા પોતાનામાં જ સ્વમાં, સ્વ સ્વરૂપમાં રહે, રાધર દેન હું શરીર અને મન છું, તો મનના પ્રોબ્લેમો, મન વિલ બિલોંગ ટુ મન, અને તું એનાથી મુક્ત રહેશે. જસ્ટ એઝ રાત્રે તમે ન્યુયોર્કથી ફ્લાઇટ લીધી હોય અને ઇંગ્લેન્ડ જઈ રહ્યા છો, લંડન, અને એકાએક પ્લેન તૂટી ગયું, ધડાકો થયો અને પ્લેન જાય છે નીચે, અને તમે પાછો એટલાન્ટિકમાં અને પાણીમાં જાઓ છો અને ડૂબતા જાઓ છો, પાછા બહાર આવો, પાણી લોટવો અને છેલ્લો શ્વાસ લેવા જાઓ અને જાગી જાઓ. વેન આઈ વેક અપ, ત્યારે તમે એબ્સોલ્યુટલી ડ્રાય હો છો કે પાણીથી ભીના હો? નેચરલી ડ્રાય. કારણ કે સ્વપ્ન અવસ્થા, હું ધ વેકર સ્વપ્ન જોતો તો, અને સ્વપ્ન જોડે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું તો હું ભીનો હતો, પણ જેવું સ્વપ્ન પૂરું થયું આઈ ફાઇન્ડ આઉટ. એ જ રીતે વેકિંગ સ્ટેટ ઓફ કોન્શિયસનેસ, જાગ્રત અવસ્થામાં પણ હું જો મારા વિચારો સાથે તાદાત્મ્ય કેળવું તો સુખી દુખી જે પણ વિચાર હોય એ હું સુખી, હું દુખી. પણ જો હું એનો સાક્ષી બની જાઉં તો હું સુખી પણ નહીં, દુખી પણ નહીં, હું મારા સ્વરૂપમાં શાંતિથી બેઠો બેઠો જેમ સ્વપ્ન જોઉં એમ જોઉં, પણ વિવેકને લીધે જે જોતો હોઉં એની અસર મારા પર નહીં થાય. સમથિંગ લાઈક આપણે મૂવી જોતા હોઈએ, એની અસર થાય પણ કન્ટિન્યુઅસ આનંદ અનુભવીએ, ઇવન આંખમાંથી આંસુ નીકળતા હોય તો પણ આનંદ આવે. એ રીતે, સો ધેટ ઇઝ ધ હોલ પર્પસ ઓફ મેડિટેશન, કે મનને આપણે અંદર લાવવું છે. મનને અંદર લાવવું, અને મેં આપણે લાસ્ટ ટાઈમ પણ જોયેલું, 2 શબ્દ છે ઇંગ્લિશમાં, મને ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન બરોબર આવડતું નથી, બટ સીકિંગ અને સર્ચિંગ. નાનપણથી આપણે શોધતા આવ્યા છે ભગવાનને મંદિરમાં કે વાદળોની ઉપર કે કૈલાસમાં કે વૈકુંઠમાં. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સીકિંગ, કે ભગવાન ક્યાં છે. પણ જ્યારે હું શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરું, જ્યારે કોઈ સંત મહાત્મા મને સમજાવે, ત્યારે ખબર પડે કે જે હું શોધું છું એ બહાર તો છે પણ મારા હૃદયમાં પણ છે. એટલે હવે મારે એને શોધવાનો બહાર નથી પણ મારા હૃદયમાં. જ્યાં સુધી હું ફાંફા મારતો હોઉં, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સીકિંગ. સર્ચિંગ એટલે મને ખબર છે કે આ પેન મેં આ ડેસ્ક ઉપર કશે મૂકી છે, એટલે હું બીજા રૂમમાં એને શોધું નહીં, ડેસ્ક ઉપર જ શોધું, કારણ કે ડેસ્ક ઉપર હમણાં જ મેં લખીને મૂકી છે. એવી રીતે શાસ્ત્ર કહે છે ને હું સમજુ છું કે મારા જ હૃદયમાં ભગવાન રહેલો છે, એટલે હું એને બીજે શોધવાને બદલે અંદર શોધું.
એટલે ઋષિ મુનિઓએ ટેકનિક્સ કરી છે કે આમ તો ઇટ ટેક્સ અ લોંગ ટાઈમ. આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું કે અંતઃકરણ શુદ્ધ ના થાય ત્યાં સુધી સાક્ષાત્કાર થાય નહીં, પણ એટલો લાંબો સમય વેઇટ થવાની, એટલે ઋષિ મુનિઓએ બધી ટેકનિક્સ કરી કે આપણને આત્મામાં બેસાડી તો ના શકે, પણ પેલી ઝલક બતાવે, જેમ આપણે ટેલિવિઝનમાં ટ્રેલર બતાવે તો આપણને ઇંતજારી થાય. તો ઝલક માટે એ લોકો કે શરીર અને મન બહુ જ સંકળાયેલા છે. જ્યારે શરીર શાંત હોય તો મન શાંત થાય, મન શાંત હોય તો શરીર શાંત થાય. જો શરીરમાં ઉકળાટ હોય, જો ઇવન તાવ આવ્યો કે કઈ હોય, right? કે બહુ શરદી થઈ હોય તો આપણે કે આજે સ્ફૂર્તિ નથી, કંઈક કરવાનું મન થતું નથી. શરીર ઇઝ નોટ વેલ તો મનને ના હોય. જ્યારે મન હોય, રાઈટ, મારે ઇન્ટરવ્યુ આપવાનો છે, 6 મહિનાથી જોબ નથી, જોબ મળશે કે નહીં, તો ભૂખ કંઈ ખાધું ના હોય છતાં ભૂખ નહીં લાગે, કારણ કે મનમાં અકળાટ છે. તો શરીર પણ એ જ રીતે રિએક્ટ કરે. એટલે શરીર અને મન એકબીજા સાથે બહુ સંકળાયેલા છે. તો ઋષિ મુનિએ કહ્યું કે જો તું પહેલા શરીર શાંત કરે, કારણ કે મન સૂક્ષ્મ છે, મનને શાંત કરવું ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, શરીરને શાંત કરવું ઇઝ મચ ઇઝીયર. આપણે જોયેલું જ્યારે મેડિટેશનમાં એ કર્યું. એટલે પહેલા એ કહે છે સ્ટે સ્ટેડી. જો મનને શાંત રાખવું હોય તો પહેલા શરીરને શાંત રાખતા શીખો. શાંત મિનિંગ અધર દેન બ્રીથિંગ. આપણે બ્રેથ કરીએ તો સ્ટમક થોડું બહાર આવે, અંદર જાય, ડાયાફ્રામ ઉપર નીચે જાય. એટલે એના સિવાય રેસ્ટ ઓફ ધ શરીર ને બિલકુલ ઇવન 1 મિલીમીટર પણ બને ત્યાં સુધી હાલવા નહીં દેવાનું. જો આપણે એ પણ કરી શકીએ 10 થી 15 મિનિટ રોજ, તો વી વિલ લર્ન ઓટોમેટિકલી મન શાંત થતા. એટલે પહેલી એક્સરસાઇઝ છે કે શરીરને સ્ટ્રેટ રાખી અને પછી મન એવું છે કે જેવું તમે આમ બેસો અને કે મારે હાલવું નથી, ઇમિડિયેટલી માઇન્ડ વિલ ટેક ઓફ. એટલે મનને આપણે એન્ગેજ રાખવું, કંઈ પણ કામ આપી રાખીએ તો એમાં પરવાયેલું રહે. એટલે સંત મહાત્માએ ટેકનિક નંબર 2 કે પહેલા તું બેસ હાલ્યા વગર, પછી માથાથી પગ સુધી જુદા જુદા અવયવ પર ધ્યાન રાખી ને મનથી જ મસાજ કર. એનો સિમ્પલ વસ્તુ બે જ છે. એક તો કે હું કામ કરતો માથાથી પગ સુધીનું ધ્યાન રાખવું, એટલે શું થાય, બહારના વિષયોમાં મારું ધ્યાન નહીં જાય. નંબર 1. અને પછી તમે વિચારો કે આ શરીરને હું મસાજ કરું છું, હું શરીરને મસાજ કરું છું, ધેટ મીન્સ કોણ, હું શરીરથી જુદો છું, મનથી જુદો છું, કારણ કે મન શરીરને મસાજ કરે છે. એટલે હું સાક્ષી બંને શરીર અને મનનો. શરૂઆતમાં નહીં, પણ આપણે તો બીજો અધ્યાય કર્યો છે એટલે વી નો ઇટ. એટલે while doing that thought massage, part of the mind also thinks કે look, આ મન શરીરને મસાજ કરે છે, પણ હું તો બંનેનો સાક્ષી છું કે મન માથા ઉપરથી કપાળ, કપાળ પરથી ફેસ, ફેસ ઉપરથી ડોકા પરથી આસ્તે આસ્તે પગ સુધી જાય છે, એ પણ હું જાણું છું, અને શરીરને મસાજ કરે છે એ પણ જાણું છું. એટલે હું એ જાણનારો એ બંનેથી જુદો છું. એટલે આપણે અગેન સાક્ષી ભાવ કેળવતા જઈએ. પછી જ્યારે શરીર જરા શાંત થઈ જાય, મન શાંત થઈ જાય, પછી નેક્સ્ટ થિંગ એ આપણે જોયેલું, કેટલા વાગ્યા એ પ્રમાણે આઈ થિંક વી કેન ડુ ઇટ, રાઈટ. આપણે પેલો દાખલો જોયેલો, રીઝન કે તમે બધાએ સાંભળ્યું છે કે ઝાડની નીચે, આ બહુ જ સરસ દાખલો છે, એટલે આઈ લાઈક ટુ રિપીટ ઇટ. તમે ઝાડની નીચે બેઠા છો, નાની ટેકરી ઉપર, ટેકરીની ટોચ ઉપર ઝાડ છે, ત્યાં તમે બેઠા છો, નીચે મંદિર છે. તમને ચોક્કસ ખ્યાલ છે કે મંદિરથી તમે જુદા છો, મંદિર હાલતું નથી, મંદિર ઇઝ સ્ટેડી. અને તમે એને જોનારા, જાણનારા, યુ આર સમવન અધર, યુ આર ધ કર્તા, ધ સબ્જેક્ટ, મંદિર ઇઝ ધી ઓબ્જેક્ટ. પછી મંદિરમાં આરતી શરૂ થાય, યુ આર ધ હિયરર, આરતીને સાંભળનારા તમે છો, અને જે હું સાંભળું છું એનાથી હું જુદો છું. મિનિંગ હું જે ઝાડની નીચે બેઠો છું, એ આરતી સંભળાય છે તે, અને મંદિર બંનેથી અલગ છું. એ જ રીતે જ્યારે હું પલાઠી વાળી થોટ મસાજથી શરીરને મનને શાંત કર્યું છે, અને હવે મનને કહું છું કે મન, યુ સ્ટાર્ટ ચેન્ટિંગ. રિમેમ્બર, શરીર બિલકુલ હાલતું નથી, મંદિર પણ હાલતું નથી. જે હાલતું નથી મંદિર, એને હું જાણું છું. શરીર હાલતું નથી,
હાલતું બી નહીં, બિલકુલ ડોલતું નથી, સ્ટેડી છે, એને પણ હું જાણું છું. પછી જેમ આરતી શરૂ થઈ એમ મારા મનમાં મંત્ર શરૂ થયો, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓ એ પણ હું જાણું છું, જેવી રીતે આરતી સાંભળતો હતો એવી જ રીતે મનમાં મંત્ર શરૂ થયો, એ પણ હું સાંભળું છું. અને હું એ મંત્રનો સાંભળનાર એઝ વેલ એઝ શરીર જે ડોલતું નથી, બિલકુલ મૂવ નથી થતું, એને જાણનારો એ હું એ બંનેથી જુદો છું. અને એ હું એ જ આ મારો ચાર્ટ નથી, હું ભૂલી ગયો, એ જ હું ઓમ ચૈતન્ય, જેમ દરેક ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી દેખાતી નથી પણ ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, એવી જ રીતે દરેક પ્રાણીમાં, દરેક શરીરમાં, દરેક જીવમાં, જીવાત્મા જે છે, આત્મા ફંક્શનિંગ, એ મારો સ્વભાવ છે. અને એ જ જાણવા માટે ધ્યાન ધરવું જોઈએ. અને જેમ જેમ આપણે ધ્યાનમાં નિષ્ઠા મેળવતા જઈએ એમ એમ આપણા સંજોગોને આપણે જોતા થઈએ રાધર દેન મારા સંજોગો. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન થિંગ વેરી ક્લિયરલી. તમે વેદાંતમાં માનો, ધ્યાન ધરો, ધેટ ડઝ નોટ મીન કે તમે તમારા સંજોગો બદલાઈને ભગવાન કે આ તો બહુ સારો ભક્ત છે એટલે એને હું ધન આપું, એનું આ બધું થઈ જાય. બિલકુલ નહીં. તમારા સંજોગો તો જે પ્રારબ્ધ વસાત રહેવાના છે એ રહેવાના જ છે. રિમેમ્બર, એને માટે તો કામ જ કરીને પ્રારબ્ધ બદલી શકાય. પણ સંજોગોની અસર જે મારા પર થાય છે એ ટોટલી જતી રહેશે, કારણ કે હું સાક્ષી થઈ જાઉં. બે ગાડીનો એક્સિડન્ટ થાય તો સાક્ષી ફક્ત જુએ, એને કંઈ થાય નહીં. એવી રીતે આઈ લર્ન ટુ બીકમ અ વિટનેસ ઓફ માય સર્કમસ્ટન્સીસ રાધર દેન અ વિક્ટિમ ઓફ માય circumstances. Okay, so please sit erect wherever you are. Only request I will make is, તમે સોફા પર બેઠા હો કે ખુરશી પર બેઠા હો તો ડોન્ટ લીન લાઈક ધીસ. બી ટટાર અને પાછળ થોડો વખત ટેકો નહીં લેતા, જસ્ટ બી ઇરેક્ટ, જેથી હેડ, નેક એન્ડ બેક એક જ લાઈનમાં હોય અને આંખ બંધ. I will keep my eyes open to see, પણ આંખ બંધ. And let us chant Om 5 times. I will start. Take a deep breath. હવે મેક શ્યોર કે તમે સ્થિર બેઠા છો, આંગળીઓ, ફિંગર્સ ઇન્ટરલોક, અને આંખની પલક, આઈલિડ્સ એકદમ સોફ્ટલી બંધ, જેથી આખા શરીરમાં કશે પણ ટેન્શન નહીં હોય. હવે મનને આપણે આજ્ઞા કરીએ કે હે મન, તું માથા ઉપર જઈ અને ગોળ ગોળ ધ્યાન ધર માથા પર, એઝ ઇફ કે માથા ઉપર મસાજ કરે છે. અને એ જ રીતે એક પછી એક અંગોના નામ હું બોલતો જઈશ અને યુ ટેક યોર માઇન્ડ, તમારા મનને ત્યાં લઈ જાય અને એ અંગને મસાજ કરવાનું. અને રિમેમ્બર, ધ હોલ પર્પઝ ઇઝ કે મનને કંઈક કામ મળે એટલે બીજી વસ્તુમાંથી, બહારની વસ્તુમાંથી, બહારની દુનિયામાંથી મન મારા શરીર ઉપર કેન્દ્રિત થાય, શરીર પરથી પ્રાણ અને પ્રાણ ઉપરથી મનમાં અંદર લઈ જવાનું. સો અત્યારે
માથા ઉપર ધ્યાન રાખીને મસાજ ઓન ધ હેડ. ફોરહેડ, કપાળ અને આજુબાજુના લમણા, એક ડાબા લમણાથી જમણા લમણા, જમણાથી ડાબા અને કપાળ. ફેસ, મોઢું, બંને આંખો, આંખની નીચેનો ભાગ, બંને કાન, બંને ગાલ, ઉપર અને નીચેનો હોઠ, નાક, દરેક વસ્તુ પર મેન્ટલી ધ્યાન આપી અને મસાજ કરવા. હવે નેક, ગળા ઉપર, જસ્ટ ગો રાઉન્ડ ધ નેક. પછી અપર બેક, ગરદન, લોઅર બેક, વાંસો, એકદમ સતેજ રહેજો. મન ભાગી જશે બહાર, પાછું લઈ આવો. હાર્ટ, ચેસ્ટ, હૃદયના ધબકારાનો અનુભવ કરો. Let the mind be focused on the chest. Massage the chest. Fat, stomach, and the pelvic region. Go round and round with your mind. Right thigh. Left thigh, ડાબુ સાથળ. Be alert, મનને કશે જવા નહીં દેતા. શરીર પર જ ધ્યાન. જમણો પગ, ડાબો પગ. જમણો ખભો, the shoulder. ડાબો ખભો. Right arm, જમણો હાથ. Left arm, ડાબો હાથ. માથાથી તે પગ સુધી આખું શરીર રિલેટિવલી રિલેક્સ છે અને મન પણ રિલેટિવલી શાંત છે. અને હું એ બંનેની સ્થિતિ જાણનારો, બંનેથી જુદો છું. હવે જે મન માથાથી પગ સુધી શરીરને મસાજ કરતું હતું એને ત્યાંથી ખસેડી
અને નાકના ટેરવે, the tip of the nose, અને શ્વાસ અંદર જતો અને બહાર આવતો. just notice કરો, just be alert about it. Do not change the rate of breathing, just be conscious. શ્વાસ અંદર જાય અને બહાર જાય. શરીર એ સ્થૂળ છે, પ્રાણ વાયુ શરીરથી સૂક્ષ્મ છે, એટલે આપણે મનને બહારની દુનિયામાંથી શરીર અને હવે શરીરમાંથી પ્રાણ સૂક્ષ્મ એના ઉપર મનનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ છીએ. So just be aware of the breath going in and out. શ્વાસ અંદર જાય ને બહાર આવે. ફરીથી શ્વાસ અંદર બહાર જાય છે એ હું જાણું છું, હું એનાથી જુદો છું. મન વધારે શાંત થયું, હવે એ મનને આપણા ગુરુ અને ભગવાન તરફ લઈ જવાનું, દોરવાનું છે. પહેલા તો ગુરુદેવ ચિન્મયાનંદજી અથવા તો તમારા જે ગુરુ હોય એનું ધ્યાન કરી એને પ્રણામ કરવાના. ગુરુનું ધ્યાન કરવાનું મુખ્ય કારણ, ગુરુને મેં જોયા છે, સ્પર્શ કર્યા છે, સાંભળ્યા છે, જ્યારે ભગવાનને મેં પ્રત્યક્ષ જોયા નથી. મનને જેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો હોય એ તરફ જવાનું બહુ સરળ હોય છે. એટલે પહેલા ગુરુનું ધ્યાન ધરી અને ગુરુને પ્રણામ. હવે ભગવાન શિવનું ધ્યાન ધરો, જે રીતે તમને અનુકૂળ હોય એ રીતે. ઇમેજિન કે તમે કેદારનાથ ગયા છો અને ભગવાન મેડિટેશનમાં બેઠા છે, પાછળ હિમ આલય, સ્નો કવર્ડ માઉન્ટેન, અને તમે ત્યાં ઊભા છો. ભગવાનના ખોળામાં ગણપતિ બેઠા છે, તમે ભગવાન તરફ જઈ રહ્યા છો. અને હૃદય પ્રાર્થનામય, ભક્તિમય, હે શિવ, હે ભોલેનાથ, હે આશુતોષ, હું તારી પાસે આવ્યો છું. હે ભગવાન, જીવનમાં ઘણી ભૂલો કરી છે, અંજાણથી અને જાણથી. હે ભગવાન, મને ક્ષમા કરો. જેમ માં દીકરાને અનકન્ડિશનલી ક્ષમા આપે છે, એવી રીતે ભોલેનાથ તું તો ક્ષમાવાન છે, મને માફ કરી દે ભગવાન. નેક્સ્ટ થોડી ક્ષણો, થોડી મિનિટ્સ, હે શિવ, મારે તારું ધ્યાન ધરવું છે. બ્લેસ મી, મારા પર કૃપા કરો કે મારું મન એકાગ્ર રહે. મન એકાગ્ર રહે એને માટે મંત્ર શરૂ કરતા પહેલા
કોન્શિયસલી મીનિંગ જાગ્રત રહીને અને ડેલિબરેટલી સરેન્ડર એટલે કે ભગવાનને આપણા બધા રોલ, તમે માતા હો કે પિતા, ભાઈ હો કે બહેન, નોકર હો કે શેઠ, એ બધા રોલ્સ ભગવાનને શરણે સમર્પણ કરી દેવાના, અર્પણ કરી દેવાના. મીનિંગ જ્યારે હું મંત્ર જપતો હોઉં મેડિટેશનમાં, એઝ આઈ ચેન્ટ ધ મંત્ર, કદાચ મનમાં વિચાર આવે કે મારા સર્વન્ટે આ કર્યું હશે કે નહીં, કે મારે આ ઓફિસનું કામ કરવાનું છે, તો તરત જ મન કે લુક, ઓફિસનું કામ અને તારો રોલ તો તે ભગવાનને શરણે ધર્યો છે. અત્યારે એની જવાબદારી ભગવાન શિવની છે, મારી નહીં. મેં ફક્ત એક જ રોલ રાખ્યો છે અને એ છે ભક્ત અને શિવ મારા ભગવાન. આ ભાવના સાથે આપણે ધ્યાન માટે પ્રયત્ન કરીએ. અગેન બી અલર્ટ, કે મન કશે જાય નહીં, આંખની સામે ભગવાન શિવ અને જસ્ટ લિસન. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah
Namah Shivaya. Oh. Namah Shivaya. Oh. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Krishna, 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 Hari Om. We will turn to Bhagavad Gita, Adhyay 3. અત્યાર સુધી યાચનાબેન was chanting. આજથી જ્યોતિબેન દેસાઈ will chant. So જ્યોતિબેન, ધ્યાન શ્લોક. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य
परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. સો બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે બીજા અધ્યાયના 11મા શ્લોકમાં અર્જુને ઓલરેડી ભગવાનને કહ્યું કે હું લડવાનો નથી ને રથમાં બેસી ગયો. અર્જુને જ કહેલું કે મારે લડવું છે, અર્જુન અને ભીમે, અને એટલા માટે યુદ્ધ નક્કી થયું. અને જ્યારે ખરો કટોકટીનો સમય આવ્યો ત્યારે એને મોહ થયો અને એ કહે છે મારે લડવું નથી, કારણ કે આ બધાને મારે મારી નાખવા નથી. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયના 11મા શ્લોકમાં કહે છે અશોચાનન વચો. સો ઇન વર્ડ્સ, જેનો શોક કરવો યોગ્ય નથી. અશોચાનન વશોચસ્વ પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસે. અને તું મોટી મોટી જ્ઞાનની વાત કરે છે અને કહે છે કે ભગવાન હું તમારો શિષ્ય છું, મને ધર્મ શીખો, હું ધર્મ સંમૂઢ ચેતા, અને પણ હું લડીશ તો નહીં. આપણે કોઈની સલાહ લેવા જઈએ તો એ કે એ પ્રમાણે કરવું જોઈએ, પણ એ પહેલા તમે કહી દો કે મારે સલાહ જોઈએ છે, મારે શું કરવું, પણ હું આ તો નથી જ કરવાનો. એટલે ભગવાન એને ટોન મારતો હોય રીતે કે મોટી મોટી વાતો કરે છે પણ ગતાસુન ગતાસુન છે. જે મરી ગયા છે અને બીજા બધા મરી રહ્યા છે, જે નક્કી છે. અને પછી ભગવાન કહે છે કે બે વસ્તુ છે, શરીર અને શરીરી. શરીરી મરતો નથી, શરીર મરે છે. બલ્બ જાય છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી મળતી નથી. જે બલ્બ તૂટવાનો છે એ તમે પેલા સોકેટમાં નાખો ત્યાર પહેલા જ ખબર છે કે ટાઈમ વિલ કમ કે એનો ફિલામેન્ટ નીકળી જશે અને મારે બદલવો પડશે, તો એને માટે શોક શું કરવાનો? અને ઇલેક્ટ્રિસિટી જે મરવાની જ નથી એને માટે પણ શોક શા માટે કરવો? એટલે અર્જુનને કહે છે કે જે મરવાનું છે એને માટે તું શોક કરે છે, ન કરવો જોઈએ, ને જે નથી જ મરવાનો એની તને ચિંતા નથી. અને ભગવાન એલોબરેટલી એઝ વી હેવ સીન એક્સપ્લેન કરે છે. અને પછી ભગવાન કહે છે કે હું તને અત્યાર સુધી મેં તને આ સાંખ્ય યોગ, જ્ઞાન યોગ કહ્યો કે તું શરીર નથી પણ શરીરી છે. એટલે તું આ લડ, તું ઇવન ભીષ્મ પિતામહ દ્રોણાચાર્ય તને હણે કે તું એ લોકોને હણે, sooner or later they are going to die anyway. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ગીતા એવું નથી કહેતી કે કોઈ પણ મળે મારે જોઈએ છે, sooner or later તો એ મરવાનો જ છે એટલે એને મારે મારી નાખો, એવું ભગવાન નથી કહેતા. પણ બીકોઝ અર્જુન ધર્મ યુદ્ધમાં છે, યુદ્ધની અંદર નેચરલી માણસને હણવો પડે ને એનું મૃત્યુ થાય. અને પછી ભગવાન જાણે છે કે આ બહુ સૂક્ષ્મ વાત છે, અર્જુન અત્યારે એકદમ એજિટેટેડ છે, એને સમજ નહીં પડે. પછી એને કહે છે કે તું રણમાંથી ભાગી જાય તો નામોશી, એટલે એના અહંકારને ટચ કરે છે કે તારે લડવું જોઈએ. ને પછી કહે છે કે અર્જુન આ બુદ્ધિથી તારે સમજવું જોઈએ સાંખ્ય યોગ, એ જ રીતે બુદ્ધિ યોગ એટલે કર્મયોગ એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તારે માટે. એટલે હવે એ હું તને કહું છું, એ તું એતા ભેહિતા સાંખ્ય બુદ્ધિ યોગ. હવે અત્યાર સુધી મેં તને સાંખ્ય યોગ કહ્યો, હવે બુદ્ધિ યોગ કહું છું. એટલે કે વ્યવસાયિત્મિકા બુદ્ધિ, એક વસ્તુ નિશ્ચય કરો તો પછી એ જ તું કર્યા કર. આપણા બધાની વીકનેસ શું છે? આરંભે શુરા. એક દિવસ મેડિટેશન કર્યું તો સોમ મંગળ બુધ 2 દિવસ કરીએ, ત્રીજા દિવસથી જતું રહે, એટલે પછી પાછું હવે ગૌરાંગભાઈ કરાવે ત્યારે કરશું. એટલે ભગવાન કે છે નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ. બહુ વસ્તુ કરવી એના કરતા થોડી વસ્તુ પણ નક્કી કરીને એ મૂકવી જ નહીં ને કન્ટિન્યુઅસલી કરવી, ધેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. અને કે છે કે અર્જુન તારો અધિકાર કર્મણીય અધિકાર છે તો કર્મમાં જ છે. અને પછી ભગવાન યોગસ્થ કુરુકર્ણ બરોબર સમજાવે છે અને કે છે કે જો તું કર્મ યોગ કરતા કરતા તારી બુદ્ધિ સ્થિર થશે તો તું આ ભવસાગર સંસાર તરી જશે અને તું સ્થિત પ્રજ્ઞ થઈ જશે. એટલે અર્જુનને ક્યુરિયોસિટી થઈ કે ભગવાન પહેલા જ્ઞાનનું કહ્યું, મને કહે છે કે તું કર્મ કર, મારે તો કર્મ કરવું નથી, યુદ્ધ લડવું નથી. અને પછી ભગવાન સ્થિત પ્રજ્ઞાને મેં પૂછ્યું કે સ્થિત પ્રજ્ઞ સે કા ભાષા, અને ભગવાને આજે 10-12 શ્લોકમાં એટલા બધા વખાણ કર્યા સ્થિત પ્રજ્ઞાના કે પ્રસાદમ અધિગચ્છતિ, એને તો શાંતિ જ હોય.
તો નેચરલી અર્જુનને થયું કે જ્ઞાનની તમે આટલી પ્રશંસા કરો છો, મારે કર્મ કરવું નથી અને તમે મને કહો છો કર્મ કર, એનું શું કારણ? અર્જુન ઇઝ વેરી સિન્સિયર અને ધીસ ઇઝ વેર આપણા શાસ્ત્રો ડિફર થાય છે. દરેક ઉપનિષદમાં શિષ્ય સવાલ કરે, ગુરુ જવાબ આપે, એને શંકા થાય તો એ પાછો સવાલ કરે અને ગુરુ સમજાવે. ઇટ ઇઝ નોટ કન્સિડર્ડ બ્લાસ્ફેમી કે તને શ્રદ્ધા નથી, એવું કોઈ દિવસ આપણા શાસ્ત્રમાં સવાલ માટે કહેતા નથી. એટલે ભગવાન અર્જુન શરૂ કરે છે 3જા અધ્યાયમાં. અર્જુનો વાચે. જ્યોતિબેન. अथ तृतीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव नियोजयसि केशव ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. અર્જુન ઉવાચ એટલે કે અર્જુન બોલ્યો, જ્યાયસી ચેત કર્મણઃ તે મતા બુદ્ધિ જનાર્દન. હે જનાર્દન. જનાર્દન એટલે જન્મ, જે માયાને મારી નાખે, દુષ્ટોને મારી નાખે, જે અર્દન કરે, જે માયાને મારીને આપણને મુક્તિ આપે, હે જનાર્દન. The one who gives lots of pain to dust purusa. હે જનાર્દન, જ્યાયસી શ્રેષ્ઠ, ચેત કર્મણઃ તે મતા બુદ્ધિ, જો તારા મતમાં, તારા ઓપિનિયનમાં, હે જનાર્દન, હે કૃષ્ણ, જો બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ હોય કર્મ કરતા, રાઈટ? કારણ કે ભગવાન અગેન એન્ડ અગેન છેલ્લા 10-15 શ્લોકમાં ત્યાં 2જા અધ્યાયમાં સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણ કયા, અને કે એ તો એકદમ પ્રશાંત અને શાંત હોય. આપણને બધાને બુદ્ધિનો સ્વભાવ છે કે જે વસ્તુ સૌથી સારી હોય, હાઈએસ્ટ, whether I am fit for it or not, આપણને ઈચ્છા તો એ થાય કે I am fit for that, isn't it? એટલે અર્જુનને પણ એવી થાય છે કે જો જ્ઞાન અને કર્મ બંને છે અને બંનેથી જો તરી જાય તો હું પણ જ્ઞાન માર્ગ શા માટે નહીં લઉં? કારણ કે મારે નહીં દ્રોણાચાર્યને મારવાના, નહીં યુદ્ધ કરવાનું, અને પલાઠી મારીને શાંતિથી ભગવાનનો વિચાર કરીશ, મન શાંત થઈ જશે અને આઈ વિલ કમ ટુ નો ધ ટ્રુથ. એટલે એ ભગવાનને કહે છે જ્યાયસી ચેત કર્મણસ્તે. હવે એક વિચાર કરો, બે વસ્તુ આમાં સમજવા જેવી છે. આપણને ડાઉટ ક્યારે આવે, કોઈ પણ વસ્તુનો સવાલ થાય તો ક્યારે આવે? જ્યારે આપણને એ વિશે થોડું ઘણું પણ જ્ઞાન હોય. 2017માં other than few of us, કેટલાને ખબર હતી કે ઝૂમ શું છે, અને ઝૂમ માટે ડાઉટ હતો કે ઝૂમ કેવી રીતે શરૂ કરવાનું, કેમેરા ઓન કરવાનો કે નહીં, સ્પીકર ઓન કરવાનું કે નહીં? કોઈ પણ શંકા હતી? કારણ કે ઝૂમનું જ્ઞાન જ નહોતું, isn't it? પણ એકવાર સાંભળ્યું કે ઝૂમમાં કોવિડ આવ્યું કે ઝૂમમાં, તો થાય કે ઝૂમ એટલે શું? ઓ તમારે એપ ડાઉનલોડ કરવાની, ઓ પછી શું કરવાનું, આમ કરું તો શું થાય, આમ કરું તો, રાઈટ? એ શંકા ક્યારે? થોડું ઘણું જ્ઞાન આવ્યું પણ પૂર્ણ જ્ઞાન ના હોય ત્યારે આપણને શંકા આવે. એટલે અર્જુનને પણ પૂરેપૂરું જ્ઞાન નથી, પણ એને જ્ઞાન યોગ સાંભળ્યો તારો તો એકદમ એજિટેટેડ હતો, થોડો શાંત થયો અને પછી ભગવાને કર્મયોગનું કહ્યું, અને એને થયું કે કરવું જોઈએ, ત્યાં ભગવાને પાછો જ્ઞાનીના એકદમ વખાણ કર્યા. હવે કોઈના વખાણ કરે તો નેચરલી આપણી ઈચ્છા શું કે મારે પણ એ જ કરવું છે, isn't it? એટલે અર્જુનને થયું કે મારે કરવું છે. જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. કોઈ ફાધરની મોટી કંપની હોય, 300, 400, 500 જણાને એમ્પ્લોય કર્યા હોય, અને એનો છોકરો મોટો થતો હોય, કોલેજમાંથી ગ્રેજ્યુએટ થયો હોય, અને મોટો ભાઈ થોડો વર્ષોમાં ફેર હોય, એ ઓલરેડી એક્ઝિક્યુટિવ પોઝિશન પર છે,
અને પપ્પા નાનાને પણ કહે કે લુક તું પણ સ્ટાર્ટ વર્કિંગ, તો તને પણ એક્ઝિક્યુટિવ અને એક્ઝિક્યુટિવ તો યુ કેન મેનેજ ધ હોલ કંપની. હવે ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયો એટલે એને શું કરવું છે, મારે પણ કેબિન આપો, હું પણ એક્ઝિક્યુટિવ. અને પપ્પા શું કહે કે તું એકદમ લોએસ્ટ પોઝિશનમાં જે લોકો કામ કરે છે એની જોડે હું તને અસાઇન કરું છું અને યુ ગેટ ધ ટ્રેનિંગ. 3 વર્ષ જુદા જુદા ડિપાર્ટમેન્ટમાં ટ્રેનિંગ લે અને શીખ, પછી હું તને અહીંયા પ્રમોટ કરીશ. અને છોકરો કે શા માટે, મોટો ભાઈ તો ઓલરેડી ત્યાં છે. એ ભણતો હતો ત્યારે એને ખબર નહીં, મારે પણ કારણ કે ભાઈ મારે પણ કેબિનની અંદર બેસવું છે. પણ એમને બેસે એનાથી કઈ ડિસિઝન લેતા, unless he learns the ins and out of the entire business, different departments, then only he is fit કે આગળ મેનેજ કંપની કરે. એવી જ રીતે અહીંયા પણ સડનલી ભગવાન એને કે તું પલાઠી વાળીને બેસ. જસ્ટ ઇમેજિન, રાઈટ? આપણને કોઈ પણ પર એકદમ ગુસ્સો હોય, અર્જુન ધ્યાન ધરવા બેસે તો પહેલો શું વિચાર આવે કે દુશાસને દ્રૌપદીના વાળ ખેંચી ને ઘસડીને લાવેલો, એનું વસ્ત્રાહરણ કર્યું, સાડી કાઢીને. ભીષ્મ પિતામાં બેઠેલા, કઈ બોલ્યા નહીં. હવે મારો ચાન્સ છે. અને જો મને ભગવાને કહ્યું તું લડાઈ શરૂ કરી, અને મેં ભગવાને કહ્યું કે નહીં મારે તો મેડિટેશન કરવું છે, જ્ઞાન અને લડવું નથી. મેં ચાન્સ ગુમાવ્યો, ખરેખર હું મૂર્ખો. એટલે એ કરે શું, જેમ અત્યારે આપણે થોડી વાર પહેલા કર્યું, રાઈટ? હેડ ટુ ટો બેઠો હોય તો માથા પર ધ્યાન ધરો અને સતો ધ્યાન ક્યાં જાય? દુર્યોધન પર, દુશાસન પર, રાઈટ? બાય ધ ટાઈમ હું કહું કે પગ ઉપર આવો, કૃષ્ણ એને કે ત્યારે થાય કે હું મેડિટેશન કરું છું, પાછો 1 મિનિટ મેડિટેશન, વળી પાછું દ્રૌપદી ને દુર્યોધન. કારણ કે વાસના એટલી સ્ટ્રોંગ હોય એટલે એનાથી થાય જ નહીં. પણ એને એ ખબર નથી એટલે એ ભગવાનને પૂછે છે. બીજું વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની, આપણે ક્યારે પણ કોઈને કઈ પ્રશ્ન પૂછીએ તો જનરલી વી ટિન્ટ ઇટ ઇન અ મેનર કે મારે જે જવાબ જોઈતો હોય એ પ્રમાણે જ આપણે સવાલ પૂછીએ. આઈ થિંક ત્યાં જઈએ તો સારું નહીં. ધેટ મીન્સ વોટ, આઈ એમ એક્સપેક્ટિંગ કે એ મને કે હા ભાઈ તું ત્યાં જા. કાયર માણસ પૂછે તો ખરો, પણ જો પેલો કે ના ત્યાં નથી જવાનું, એને ખબર નથી મારી સ્થિતિ. ખરેખર ત્યાં જવાથી મને ફાયદો થાય. મેં એમને પૂછ્યું પણ આઈ ડોન્ટ થિંક હી ક્વાઇટ અન્ડરસ્ટેન્ડ્સ મારી પરિસ્થિતિ, એટલે હું તો જઈશ જ. એને કાયર કહેવાય. શૂરવીર માણસ કોણ? જાણે છે કે મારા ગુરુને કે આ સંતને મારા માટે સારું શું છે એ ખબર છે. પપ્પાને ખબર છે કે મારે માટે શું સારું છે. મારે કેબિનમાં બેસવું છે, પણ પપ્પા કહે છે કે નહીં, અત્યારે તું એકદમ જ નીચલા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કર, જ્યાં એકદમ લેબોરિયસ છે, ત્યાંથી આસ્તે આસ્તે. હી નોઝ વોટ ઇઝ ગુડ ફોર મી. શૂરવીર માણસ કોણ કહેવાય? પપ્પા કહે છે એને ધંધો શરૂ કર્યો છે, હી નોઝ વોટ ઇઝ ગુડ ફોર મી. મને ગમતું નથી બટ આઈ વિલ ડુ ધેટ. કાયર માણસ કોને કહેવાય? પૂછે તો ખરો, પછી આર્ગ્યુમેન્ટ કરે, આ તો સમજતા જ નથી, આના કરતા તો પપ્પાની ઓફિસ કરતા મારે બતાવી આપવું છે કે હું કોણ છે, હું બહાર નોકરી કરીશ. ધીસ આર ઓલ કાયરતાના. સુરવીર પ્રશ્ન પૂછે પણ એનો જવાબ આવે તો હી ઇઝ રેડી ટુ ડુ. અર્જુન ઇઝ વન ઓફ ધોઝ હુ ઇઝ રેડી. પણ એ અર્જુન વેરી વર્ડ ઇઝ વોટ્સ વેરી સરળ. સરળ એટલે પોલિટિકલ નહીં કે હું આમ કહીશ તો ભગવાન આમ કહેશે. જે દિલમાં છે એ વ્યક્ત કરે છે. એટલે એ શું કહે છે? જાયસી હે ભગવાન, તમે આ જ્ઞાન માર્ગના સ્થિત પ્રજ્ઞાના એટલા બધા વખાણ કર્યા, અને તમે મને કહો છો કે તારો અધિકાર કર્મમાં છે. જ્યારે મેં તમને કહ્યું પહેલા, આઈ મીન નોટ નેસેસરી હી સેઝ પહેલા અધ્યાયના અંતમાં, પણ હું ઓલરેડી બેસી ગયો છું અને મેં કહ્યું છે કે મારે લડવું નથી. હું તમારો શિષ્ય છું એ પણ મેં તમને કહ્યું, અને છતાં તમે મને કહો છો કે તું લડ, જ્યારે હું આ બધું છોડી દેવા તૈયાર છું. અને એ પણ કેવું કામ? તત કિમ કર્મણી ઘોરે મામ. સી, કૃષ્ણ ભગવાન કહે કે ભાઈ તું રથમાં બેઠો છે, મને બહુ તરસ લાગી છે, જરા બહાર જઈને પાણી લઈ આવ. તો અર્જુન લઈ આવે. પણ આ તો ઘોર કર્મ, એટલે શું? સામેવાળાને મારી નાખવાના. કે મને આવું કાર્ય, આવું કર્મ કરવાનું શા માટે કહો છો? તત્કિમ કર્મણી ઘોરે મામ નિયોજયસી. તમે મને નિયોજય કરો છો, તમે કહો છો તું આમાં જ પ્રવૃત્ત થા, એવું કામ કર જેથી આપણા પણ સૈનિકો મરે ને સામેવાળાના સૈનિકો પણ મરે. કે આવું ઘોર કર્મ ભગવાન તમે મને શા માટે કહો છો? અને પછી શું કહે છે? કેશવ. સી, આપણે કોઈ પાસે કંઈક કામ કરાવવું હોય, કંઈક ફેવરેબલ વસ્તુ જોઈએ, તો આપણે કે
દિલીપભાઈ આપણે આમ કરવાનું છે, ખરી વાત ને દિલીપભાઈ? See, 2 વાર we will use his name just to emphasize that I really care for you, I appreciate what you said. એટલે પહેલા કે છે જનાર્દન, જો તારા મત પ્રમાણે જ્ઞાન સારું હોય કર્મ કરતા, તો તું મને હે કેશવ આમાં શા મીનિંગ વોટ? he is hoping કે ભગવાન કે હા અર્જુન તું તો ખરી વાત કહે છે, આઈ થિંક તારે લડવું નહીં જોઈએ, ચલ તને આપણે પેલા ઝાડની નીચે બેસ અને ઓમ નમઃ શિવાય કરીએ. પણ ઓફકોર્સ ભગવાન એવું કરવાના નથી, કારણ કે ટ્રુ ગુરુ છે એ તો શિષ્યનું હિત જ ચાહે છે. નિયો જયસી કેશવ, કેશવના 2 અર્થ થાય, એક તો જેના લાંબા કાળા વાળ હોય, બીજો જે શાસ્ત્રિક અર્થ છે ક એટલે બ્રહ્મા, ઈશ ક પ્લસ ઈશ પ્લસ અવ, ક બ્રહ્મા, ઈશ ઈશ્વર વિષ્ણુ શિવ, અવ જે પ્રોટેક્ટ કરે તે, હે કેશવ જે બધાને પ્રોટેક્ટ કરે એને કેશવ કહેવાય. એટલે હે કેશવ જો બધાને પ્રોટેક્ટ કરે, મારી આ ઈચ્છા નથી તો તું મને નહીં પ્રોટેક્ટ કરે. જનાર્દન જે દુષ્ટોને હત્યા કરે, માયા હટાવી દે અને જે બધાને પ્રોટેક્ટ કરે, હે કેશવ મને તું આવા ઘોર કર્મમાં શા માટે જોડે છે? નંબર 2 જ્યોતિબેન. व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. So Arjun કહે છે કે હે ભગવાન, again you can see એની સરળતા. વ્યામિશ્રેણેવ વાક્યેન, વી પ્લસ આ પ્લસ મિશ્રણ. વી એટલે વિશેષણ, આ એટલે ખાસ કરીને, મીનિંગ ભગવાન તમે ખાસ કરીને આ બધું ભેળસેળ કરીને વાત કરો છો. આપણે ખીચડી, દાળ અને ભાત જુદા નહીં પણ મિક્સ કરી કે તમે આ ખીચડી વ્યામિશ્રેણેવ વાક્યેન, આપણે ગુજરાતમાં કહીએ ને કે આ તમે ગોળ ગોળ વાત કરીને મુખ્ય મુદ્દો શું છે એ કહો, કે ગોળ ગોળ વાત છોડો, તો વ્યામિશ્રેણેવ વાક્યેન, ભગવાન તમે આ ગોળ ગોળ વાત કરો છો. એક સમય કહો છો કે અશોચ્યાનંદ, પછી કે છે કર્મણીય અધિકારસ્તે યોગસ્થ કુરુ કર્માણી, અને પછી કે છે સ્થિત પ્રજ્ઞ, આવી રીતે. તો તમે કેવા શું માંગો છો? આવી ગોળ ગોળ વાત નહીં કરો. વ્યામિશ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિ મોહયસી, ઓકે મારી બુદ્ધિ મોહ પામી જાય છે, એટલે કે કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે, શું કરવું એ ખબર નથી પડતી. યુ થિંક ઓફ ઇટ, આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ અને આપણે સિમ્પલ વસ્તુ આપણને કે કામ છે ને પછી કે તમારે એસ્પિરિન લેવી હોય તો એસ્પિરિન લેજો, એનાસિન લેવી હોય તો એનાસિન લેજો, ટાઇનલોન જોઈએ તો ટાઇનલોન, યાચના પૂછો તો કે અલીવ લેજો. એટલે 5-6 જુદી જુદી વસ્તુઓ કે. હવે પેશન્ટને બહુ ખબર ના હોય એ શું કહે, ડોક્ટર હું તમારી પાસે શા માટે આવ્યો છું, તમે મને કહો કે મારે શું લેવું. ડોન્ટ ટેલ મી કે તારે આ લેવું હોય તો આ લે, આ લેવું હોય તો આ નહીં. એ તો મને પણ ખબર છે કે આ બધી મળે છે, પણ મારે એમાંથી કઈ લેવી એટલા માટે હું તમારી પાસે આવ્યો છું. અને તમે મને કહો છો કે તું એસ્પિરિન લે કે ટાઇલેનોલ લે કે અલીવ લે, ચાલશે. યુ ડિસાઇડ. તમે જો ફી લેવાના જ છો તો બેટર ટેલ મી કે મારે શું લેવું. લોર્ડ એન્ડ હાર્ડી નું ખબર છે ને, તે સ્ટાર્ટેડ આર્મીમાં બંને જોડાયા, લેફ્ટ રાઈટ લેફ્ટ, તો આમ લેફ્ટ પછી રાઈટ, લેફ્ટ રાઈટ, પછી દાયા મૂળ બાહે મૂળ. પછી 2-3 મિનિટ ગઈ તો બંને જણા ઉભા રહ્યા અને પેલા કેપ્ટનને પૂછે, કેપ્ટન આ જમણી ડાબી શું કરશો? તમે નક્કી કરીને મને કોને શું કરવું. મીનિંગ સૈનિકો કે અમુક લોકોને તમે ડોન્ટ ટેલ કે યુ ટેલ મી વોટ ટુ ડુ એન્ડ આઈ વિલ ડુ ઇટ, ડોન્ટ ગીવ મી એની ઓપ્શન્સ, મને ચોઇસ ના આપો. હે ભગવાન, અને કઈ રીતે કે છે, સી બુદ્ધિ મોહે, મારી બુદ્ધિ અત્યારે ડિસાઇડ નથી કરી શકતી મારે શું કરવું. અને સી કેટલી બ્યુટીફુલ કે છે, તદ એટલા માટે એકમ વદ નિશ્ચિત્ય, એક તું મને કે.
આઈ એમ શ્યોર કે આપણે આમાં જેટલા પુરુષો સાંભળતા હશે તમને ખબર હશે, આપણા ઘરમાં આપણને પૂછે કે આજે શું શાક ખાવું છે, અને જેવું આપણે કહીએ કે આજે ફણસી બનાવીએ, પછી શું આવે, ગુવાર ચાલશે? જો ચાલશે તો ગુવાર જ બનાવવાનો, why do you ask me? It is exactly so. You just tell me and I'll do it. તદ એકમ વદ નિશ્ચિત્ય. પણ શું પૂછે છે? See, this is called સંસ્કાર. યેન શ્રેયો હમાપ્નુયામ. યેન શ્રેય, જે મારે માટે શ્રેયસકારી હોય, જે મારું કલ્યાણ કરે, અહમ આપનુયામ, જે મારું કલ્યાણ કરે એ તું મને કહે. નોટ કે જે મારી ઇન્દ્રિયોને સેટિસ્ફાય કરે. આપણે જનરલી શું કરીએ કે તું મને કહે જેથી મને તરત ફાયદો. સી, ઇમિડિયેટ સેટિસ્ફેક્શન માટે આપણે જઈએ. there are two words, શ્રેયસ અને પ્રેયસ. કઠો ઉપનિષદમાં, બધા ઉપનિષદમાં, પણ કઠોમાં ખાસ કરીને શ્રેયસ અને પ્રેયસ. શ્રેયસ એટલે આપણે કહીએ શરૂઆતમાં પેઇનફુલ પણ પછીથી જોયફુલ. પ્રેયસ એટલે શરૂઆતમાં મજા આવે, પછીથી પેઇનફુલ. જમતી વખતે તો બહુ ખાઈ લો, 2 એક્સ્ટ્રા લાડુ ખાઈ લો, આ છે તે છે, પેટ અહીંયા સુધી ભરાઈ જાય, પછી બીજે દિવસે અથવા તો રાત્રે ઊંઘ નહીં આવે, ના થાય, એ વી પે ફોર ઇટ લેટર ઓન. જનરલી જે લોકોની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ હોય, દીર્ઘ દ્રષ્ટિ એટલે ફાર સાઇટેડ, એ લોકો આના કોન્સિક્વન્સીસ શું છે એ જોવે અને પછી નક્કી કરે કે આ કરવું કે નહીં. પણ શોર્ટ સાઇટેડનેસ, જેની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ ના હોય, ઇમિડિયેટલી મને ફાયદો શું છે, લેટ મી ડુ ઇટ, પછીનું પછી જોયું જશે, એ માણસ હંમેશા દુઃખ જ ઇન્વાઇટ કરતો હોય છે. એટલે અર્જુન એવું નથી કહેતો કે મારે લડવું નથી, એટલે ભગવાન નક્કી કરીને કહો કે આપણે મેડિટેશન ક્યાં કરશું, કે એ શું કહે છે કે જ્ઞાન માર્ગની, હે ભગવાન, યેન શ્રેયો અહમ આપનુયામ, મારે માટે જે શ્રેયસકારી હોય, મીનિંગ જે મને મુક્તિ મેળવવા, જેથી મારું મન અને બુદ્ધિ, મારું ચિત્ત શાંત થાય, જે શ્રેયસકારી હોય તે કહો. મીનિંગ વોટ? એ કમ્પ્લીટલી હી હેઝ સરેન્ડર ટુ ભગવાન. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. વ્યામી પણ પાછું શુદ્ધ જ કે વ્યામી શ્રેણ, તમે જો કહો છો બધું ગોળ ગોળ વાત કરો છો, વ્યામી શ્રેણ એવા વાક્ય, પણ ભગવાન, યુ ટેલ મી વન થિંગ, અને વન્સ યુ ટેલ મી આઈ વિલ ડુ ઇટ, બટ યુ એક્સપ્લેન કે શા માટે એ મારે કરવું જોઈએ અને શા માટે એ મારે માટે કલ્યાણકારી છે. હવે ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન વાચો. શ્રી ભગવાનુવાચ શ્રી ભગવાનુવાચ લોકેસ્મિન દ્વિવિધા નિષ્ઠા લોકેસ્મિન દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયા નઘ પુરા પ્રોક્તા મયા નઘ જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનામ જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનામ કર્મયોગેન યોગિનામ કર્મયોગેન યોગિનામ લોકેસ્મિન દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયા નઘ જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનામ કર્મયોગેન યોગિનામ. હવે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે મેં તને 2 માર્ગ બતાવ્યા છે. અહીંયા આપણો ધર્મ, સનાતન ધર્મ, સેમેટિક ધર્મોથી જુદો પડે છે. ક્રિશ્ચિયાનિટી, ઇસ્લામ, બીજા ધર્મોમાં એક ભગવાન અને એક માર્ગ, જીસસ ક્રાઇસ્ટ, એન્ડ ધેટ્સ ઓલ. નો 2 ભગવાન નહીં અને એક જ માર્ગ, ભક્તિ માર્ગ. ભગવાન કે છે અને યુ હેવ ટુ ફોલો. ઇફ યુ ડુ નોટ ફોલો, ઇફ યુ ક્વેશ્ચન, એને કહેવાય બ્લાસ્ફેમી. હિન્દુઇઝમમાં એવું નથી. ધેટ ઇઝ વાય આપણો ધર્મ એ લોકોને સમજાતો નથી, બીકોઝ આપણા ધર્મમાં ધ બેઝિક અંડરસ્ટેન્ડિંગ કે વી આર ઓલ ડિફરન્ટ. અમુકને ભક્તિ ગમે, અમુક કે હું તો કર્મ જ કરીશ, અમુક, અને જુદી જુદી વ્યક્તિને એના મેન્ટલ મેકઅપ પ્રમાણે માર્ગ આપો તો એ વિલ પ્રોગ્રેસ વેરી ફાસ્ટ, અધરવાઇઝ હી વિલ નોટ પ્રોગ્રેસ. એટલે આપણે ત્યાં ઘણા માર્ગો છે, જ્યારે બીજા ધર્મોમાં એક જ માર્ગ, એટલે કન્ફ્યુઝન થાય. અને એ માર્ગ શું છે?
we will see next time. Almost 11:15 થઈ ગયા. અહીંયા 11:15 એટલે ત્યાં 9:45 whatever time ઇન્ડિયામાં કેટલા 9:15 થયા કે 9:15 any. Om sarve bhavantu sukhinah sarve santu niramayah sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukkha bhag bhavet. Harihi Om Shri Gurubhyo Namah. Harihi Om. Please do make an attempt to meditate every day. And just to remind those of you who want to join Rucha Ben's class, she is teaching chanting class for Bhagavad Gita. And so address Rucha, can you, how do they, well, they can't log in by, they will have to send an email to Gujarati Gita and they can let you know. Hari Om.